फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण को यही क्लास को भरपूर आनंदर सहित बहुत उत्साहर सहित आपण मानक स्वागत करुच्ची एवं आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स आम आलोचना करुले नारायण नंद अवधूत स्वामींकर रुद्र सुधानिधि विषय बासी बही संपर्क में ता सहित आम कविंकर धर्ममत देखी नहीं बहुत किसी क्लास जाइए आपण मैंने जो मैंने देखी ना ओडिया साहित्य इतिहास जो प्लेलिस्ट रही है देखु भाई पूरा एकदम लाइन बाय लाइन सब क्लास रही आपण कहीदे यूजीसी नेट पर जो मैंने प्रिपेयरिंग कर भेरी भेरी इंपोर्टाट आप जॉइन करूँ देखु नोट करूँ स्क्रीनशॉट रखु जहाँ करूँ कि भाई पढ़ ओके जोटा न बुझीपारे मत कमेंट करके कह ओके ठीक अच्छे देखो जी जहाँ भी कमेंट कर कौच मु समस्त नहीं भाई क्लास आनी मत टे जो दिन समय हम से दिन एका दिन कि मुझे 10टा क्लास तैयारी कर दूँ जो दिन टाइम न हो शुद्ध क्लास तैयारी कर सत कथाटा लाइया कहीं भाई देख मोर भी दुटा निजस्व कोचिंग सेंटर अच्छी से पूरा क्लास 1 पाखर पुणी +3 अच्छा कम्पिटेटिव पिला अच्छा बहुत अच्छा मुझे जीके जीएस पढ़ाए बुझेगा कथा हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स सबकि तेणु फ्रेंड्स मु सबकि कि याद आनी कि मो समय अनुसार धीरे 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 सबकि आनी ओके ठीक अच्छे देख आम देखा आज कौन ना साहित्यिक मूल्यबोध कौन ना रुद्र सुधानिधि साहित्यिक मूल्यबोध फ्रेंड्स देखु आम जानी समाज हूँ कौन ना साहित्य हूँ समाजर दर्पण ओके समाज रे जोटा घटे ता प्रतिफलित हुए साहित्य रे आमे मु तुमको उदाहरण देमी तुम माने कहबो किपरि साहित्य किभଳି भाबरे साहित्य किभଳି भाबरे समाजर दर्पण दर्पण माने आईना जेमिति कि तमे सजबाज हो गलो ओइना आगर मुँह देखा देव जानब कौ ठीक अच्छे भूल अच्छे साहित्य ठीक से भाया समाजर कौटी भूल ठीक है सब किसी आम साहित्य देखते पाती तो मैंने तथापि पचार कहीं सार मुझे शुण तार रिजनटा है फ्रेंड्स आपड़ देखो वर्तमान समय साहित्य हूँ आम जो फिल्म देखुं जो यात्रा देखुं जहाँ भी देखुं सी भी गोटे गोटे कौन ताकू जड़े कि कवि लिखी दौरान है सी एक प्रकार समकालीन साहित्य जाऊँगी शुण तादर किडनापिंग रेप मर्डर अर्थात आम समाज में जहाँ जहाँ हूँ प्रतिफलित से फिल्म यात्रा सब किसी देखते पाऊँ कि नहीं चोरी डकायती गुंडामी बदमाशी बालंगामी सब किसी देखते पाऊँ तो एथर जानिले समाजर दर्पण हूँ कि साहित्य समाज में जहाँ घटे ता साहित्य प्रतिफलित हुए ठीक से भाव में आम साहित्य को मूल्यबोध बुझा कौन रुद्र सुधानिधि जिते बड़े नारायणानंद अवधूत स्वामी यही बहीटी लिखिले रुद्र सुधानिधि की कौन से समय साहित्य को मूल्यबोध आम जापर ताको आम टे देखा दरकार ओके फ्रेंड्स ये पर्यटन मुझे क्लीयर हो गले एवं आम विषय वस्तु को जा देख फ्रेंड्स नारायणानंद अवधूत स्वामी द्वारा रचित होइछि रुद्र सुधानिधि ठीक अच्छे एक अनबद्य गद्य काव्य ठीक अच्छे बुझीगला माने नारायणानंद कौन कले ना अवधूत स्वामी ये बोईटी लिखिले ये सबुठ अनबद्य बा गोटे विरल काव्य गोटे श्रेष्ठ काव्य गोटे महत्वपूर्ण काव्य बोली आम जाने ठीक अच्छे यार साहित्यिक मूल्य काले काले संरक्षित यार साहित्यिक मूल्य माने सबु समय उपयोगिता अच्छी एवं यार छत्रे छत्रे ठीक अच्छे माने छाई छाई पत्रे पत्रे जहाँ कहती छत्रे छत्रे लेखकों वर्णना चातुरी एवं काव्यिक रीति प्रदर्शित होती पूरा काव्यिक रीति माने गोटे काव्यर रीति अनुसार लिखा जाए ठीक अच्छे जहाँ अत्यंत उपभोग्य माने बहुत आनंद प्रदान करे देख आ कौन नायक हूँ नायक नायिका पात्र पात्री रूप वर्णना और प्रकृति वर्णन लेखकों कला कौशल सतके फुटी उठी बुझीगला कथा कौटी कौटी नायक नायिकार वर्णना पात्र पात्री वर्णना एतद व्यतीत जिते से प्रकृतिर वर्णना कर लेखक मृत्यु संजीवनी करणी कन्यार रूप वर्णना कर लेखक मृत्यु संजीवनी करणी कन्यार टी रूप वर्णना करपरी कौपरी देख टे देखनी ये मैंने से पॉइंटा उठाई देख से कन्यार कार से करणी कन्यार से कन्यार चंद्रबदन को पटांतर कर अर्थात किए तार चंद्रबदन को पटांतर बा सरी हेब क्षीण कंकाल ता कंकालटा हूँ क्षीण माने क्षीण माने टिके दुर्बल ठीक अच्छे क्षीण कोटि कहती है नारी मान स्वभाव माने सी दुर्बल नुहे माने देखापी सुंदर ओके क्षीण कोटि जड़ से मदन दर्पण अबा बोलिबा आमे ताको मदन दर्पण बोली कहबा ठीक अच्छे मदन दर्पण अर्थात मदन है किए कि जानिछ मदन है किए किए कहीपर मदन मदन होती कामदेव कामदेवर दर्पण सती किसी से नीरस धातु कठिन से नीरस किंतु धातु हो कठिन से माजने से दिशोई अमृत सरोवर बोलिबा ताको ना आमे ताको अमृत सरोवर परिकी कहीपर कटाक्षे प्रख्याप्य चल न था कौन कहला ना कटाक्ष अर्थात चाहणी रे प्रक्षेप चल न था करी नहिला आ कौन मनमथ सदन बा बोलिबा
ଅପାଙ୍ଗ ବାଣରେ ଭୟ କରେ କାମଦେବ ନାଭି ବିମ୍ବରେ ଥାଇ। ତା ନାଇରେ ସେତିକି କାମଦେବ ବିରାଜମାନ। ରତି କଳାନିଧି ବୋଲିବା ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ସନ୍ନିଧେ ହୁଅନ୍ତେ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରାୟକ ହୋଇ। ସନ୍ନିଧେ ହୁଅନ୍ତେ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରାୟକ ହୋଇ। ଯଦି ସେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳନ୍ତା ତ ମୁଁ ତାର ଭୃତ୍ୟ ମାନେ କଣ ଦାସ ଚାକର କହିପାରିବା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଲାବଣ୍ୟ ପାଶ ବୋଲିବା ଏବଂ ପାଖରେ ଲାବଣ୍ୟର ଗୋଟେ ମାନେ କଲେ ପାଶ ବା ଭରପୁର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ପାରିବା। ସ୍ତନ ଆକର୍ଷ କରନ୍ତେ ହେଁ ନ ଲାଗଇ। ସ୍ତନ ଆକର୍ଷ କଲେ ହିଁ ନ ଲାଗେ। ଛାଡ଼ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ନିପୁଣତା ରହିଛି। କୋଉଥିରେ? ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାତଃକାଳ ସକାଳରେ ଦେଖ କୈରବନ୍ତ ରମଣ କରନ୍ତା ଭ୍ରମର ମାନେ ପଦ୍ମବନକୁ ଗମିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଭ୍ରମର ମାନେ ପଦ୍ମବନକୁ ଚାଲିଲେ। କୁମୁଦ ପରାଗ ଧୂସର ହୁଅନ୍ତା। କୁମୁଦ ଟିକେ ଧୂସର ଦେଖାଯାଆନ୍ତେ ଭ୍ରମର ଦେଖି ପ୍ରାତବାତେ କମ୍ପନ୍ତି ପଦ୍ମମାନେ ସଲଜ୍ଜେ ନାହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରାୟକ ଦିଶନ୍ତି। ଭ୍ରମରକୁ ଦେଖି ପଦ୍ମ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଏ। ଭଲ୍ଲୁକ ପରାଏ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପଶିଲେ। ଭଲ୍ଲୁକ ମାନେ କ'ଣ ଗଲେ ରେ ନା ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରରେ ଯାଇକି ପଶିଲେ। ସରି ଭଲ୍ଲୁକ ନେଇ ଉଲ୍ଲୁକ ପକ୍ଷୀ। ଉଲ୍ଲୁକ ହେଲା ପେଚା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଲ୍ଲୁକ ହେଲା ପେଚା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାହେବନି ସେଥିପାଇଁ ନୁଚିଲେ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିମାନ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ପୁରିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପୁରିଗଲା। କାମୁକି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମୁକି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସିଏ କାମୁକି ନୁହେଁ ଯିଏ କାମ ଦାମ କରେ ନା ଯାହାର ମାନେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଅଧିକ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କାମୁକି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋର କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଲେ। ସରି ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଯେଉଁ ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଓକେ ଆପଣ ଏତେ ବି ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଓକେ ଛାଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଚର୍ଯେ ବିଷାଦ ପାଇଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ି ସାରିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଦଣ୍ଡ ପାଶିଏ ଶୋଇଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ଦଣ୍ଡ ପାଶିଏ କ'ଣ ଶୋଇଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଧୂସର ହୋଇଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଟିକେ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଗଲା କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ। ରତି ଶାର୍ଦୁଳ ବନ୍ଧନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗାର ଭୋଗ କଲେ। ରତି କ'ଣ କଲେ ନା ଶାର୍ଦୁଳ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଶାର୍ଦୁଳ ବନ୍ଧରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଶୃଙ୍ଗାର ଭୋଗ କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବଦନ ପ୍ରାୟ ସହିଲେ। କୁକୁଟ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଗୋପାଳ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଠକୁ ଚାଲିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେପରି ନୈସର୍ଗିକ ହୋଇଛି କରୁଣାକର ହୋଇଛି ସେହିପରି ସହଜ ସରଳ ଆଉ ତରଳ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅତି ସରଳ। ଏଥିରେ ଭାଷା ରହିଛି ସରଳ କୋମଳ ମଧୁର ଉଦାର ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତଙ୍କର ଶୈଳୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ ରୋଚକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ବହୁତ ରୋଚକ ସାଂସ୍କୃତିକ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସମୁଜ୍ଜଳ ରତ୍ନ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ସମୁଜ୍ଜଳ ରତ୍ନ ହେଉଛି କିଏ ନା ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଷା ଭାବ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭାଷା ଭାବର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଭାବ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତା ସହିତ ସମ୍ମିଳନ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣଟା ମୁଁ ତ ମୂଳଠୁ କହିସାରିଛି। ଦେଖ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁପମ ବା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟେ। ଏଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥର ନବୀନତା ରହିଛି ସହାଭକ୍ତି ରହିଛି ରସର ସ୍ପୃଷ୍ଟତା ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ବିନ୍ୟାସରେ କାନ୍ତ କମଳତା ରହିଛି। ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ମଞ୍ଜୁଳ ରସାଳ ରସପେଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ମନମୋହକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛି। ବୁଝିହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ରଚନା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ରଚନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତା ରଚନାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆସନ ଦାବି କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ହେଇଛି। ଏହା ଗଦ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଏହା ପଦ୍ୟାତ୍ମକ। ଅବଶ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ରୂପର ଲେଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହା ପାଠକ ଆଉ ଶ୍ରୋତା ପାଠକ ଆଉ ଶ୍ରୋତା ଉଭୟଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବହିଟି ପଢ଼ନ୍ତି ତ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। ପାଠକରେ ବି ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ ଶୁଣିବା ଲୋକରେ ବି ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇଯାଏ। ଏଣୁ ଏହାର ରଚନା ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଲେଖକ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏପରି ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶାରଳା ଦାସ ଠିକ୍ ଏଭଳିଆ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଇଲେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି। କ'ଣ ନା ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ଅଲୌକିକ ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଏହାର ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅତି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ। ଏହା ବିଷୟବସ୍ତୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ। କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନା ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଉପରେ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମହାଭାରତକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ସେ ବହିଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝେଇବି। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।
ସତ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଏମ୍ ଏ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ବିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝେଇବି। ଏଇଟା ହେବ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କ୍ଲାସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବି କରିମି, ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ ବି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେହି ନା କେହି ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବ କ୍ଲାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କରୁନି ଯେ ଭାଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖ, ଦେଖିନେ ଖୁସି ନ ଦେଖିନେ ଖୁସି, ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମାନେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିଛି, କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ମୋର ଇଏ କର, କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାର ଦରକାର ଭାଇ ସେ କରିବେ, ଯାହାର ଦରକାର ନାହିଁ ନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମନେକର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମନେକର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲା କି ଲାଇକ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ହଁ ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ହଁ ପିଲାମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଯେମିତିକି ସତ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ 1500 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭାବିଲି କ'ଣ ନା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ଟା ଆଣିବି। କାହିଁକି କହିଲେ ମୋ ନିଜ ବିବେକ ବାଧା ଦେଲା, ଏ ଭାଇ ପିଲାମାନେ ସପୋର୍ଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମନେକର କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବିନି କାହିଁ, କରିଥାନ୍ତି ମୋ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି। ଏଭଳି କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ହଁ ତୁମେ କର, ବୁଝିଲା କଥା। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ବିଷୟଟା ସାରିଦିଏ। କୈଳାସ କନ୍ଦରର ରୁଦ୍ର ସିଦ୍ଧାମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେଖ। କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ରୁଦ୍ର ସିଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶିବ ବସିଥିଲେ। ମାନେ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିବଗଣ ରହିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଗଲାରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଶିବ ରୁଦ୍ର ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ପାର୍ବତୀ, ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ଯୁଗି ଋଷି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ ମନ ଏଠି ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ମାୟାରେ ବିଚଳିତ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଅ ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଖିଆଲ ହଠାତ୍ ଶିବଙ୍କ ମନରେ ଯାତା ହେଲା, ଯେଉଁ କଥା କହିଲି। ଏବଂ ଏହା ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଅ। ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଅତି ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ନିଜ ମାନସରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନରୁ ଗୋଟେ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୋହିନୀ କନ୍ୟାଟିକି ଜନ୍ମ ଦେଲେ। କେବଳ ଆରମ୍ଭରେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ଇଏ ସବୁ ଦେଖିନେବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଟିକେ ସେ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଲୋଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେଖିବା ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଆରମ୍ଭରେ ନୁହେଁ, ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକୀୟ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନିବେଶତା ରହିଛି କ'ଣ ଉନ୍ନତ ସଳାପ, ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଉନ୍ନତ ସଳାପ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକ ମନୋରହର ରସଯାନ ଗ୍ରହ କରିପାରିଛି। କଥାବସ୍ତୁର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏହାର ନାଟକୀୟତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଖ, ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ। ରୀତିଯୁଗରେ ଯେତିକି କବି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଖାଲି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରି, ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କବିମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ପରିଚୟ ମିଳେ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଲାଳସାକୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ରହିଛି ବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କେଉଁଠି ନା ଏଇ ରୁଦ୍ରସୁଧା ନିଧିରେ। କିଏ? ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉପମା ରୂପକ ଉତ୍କ୍ଷେପ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାସ ଆଦି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଉପମା ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅନୁପ୍ରାସ ଆଦି ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଦ୍ୟ ରଚନାକୁ କିପରି ପଦ୍ୟଧର୍ମୀ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ଓକେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହିଦେବି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ବି ଭାଇ ଜାଣେ ଛୋଟ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ବଢ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ, ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ମାରୁଅଛି, ଅମୃତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଶ୍ଵେତ ହସ୍ତି ଘୋଟିଲା ପରେ ଶୋଭା ଦିଶୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ସେ ହସ୍ତି ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଦେଖ, କେମିତି ମାନେ ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଯେମିତି ହସ୍ତି ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମେଖଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ମେଘମାନେ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ବିବିଧ ପ୍ରକାରରେ ହସ୍ତିକି ମଣ୍ଡିଲା ପରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଝରଝର ହୋଇ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରୁ ପଡ଼ନ୍ତେ ମଦ ଜଳ ଝରିଲା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛି। ସେ ଶୁକ୍ଳ ମେଘମାନେ ଗର୍ଜିବାରେ କରି ହସ୍ତି ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେ ସିଂହର ତେଜ ବାଳ ଆଦିତ୍ୟର ପ୍ରାୟ ପର୍ବତ ପ୍ରତିବିମ୍ବୁ ଦିଶନ୍ତେ ହସ୍ତିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ପାତାଙ୍କ ରେଖା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଅଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସେ ବୃଷଭର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇ, ମାନେ ଶିବଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇ ମରକତ ଅଟଇ ମୁକ୍ତାପନ୍ତୀର ପ୍ରାୟକ ତାଙ୍କ ଦନ୍ତା ଶୋଭା ପାଉଛି। ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟକ ତାଙ୍କ ଜୀବ କଣଲେ ଝଟକୁଛି। ରୋମ ବିରାଜମାନ ମର୍କତ କଣିକା ପ୍ରାୟକ ହଇଣ ଅଛଇ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରସୁଧା ନିଧିରେ ତାର ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ହେଇଛି। କ'ଣ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ ହୋଇଛି? ପ୍ରାୟତଃ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁସରଣରେ ହେଇଛି। ରୀତିଯୁଗୀୟ ଶୈଳୀରେ ଏହା ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ରଚିତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସଂସ୍କୃତାୟିତ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା କ'ଣ
ନା ଯେମିତି ବି ହଉ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଟକ୍କର ଦେବା। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଅନୁସାରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଅମନାତ୍ୟ ପେଖିଲା 100 ପବନେ କରି ପାଇଲାଖ ଖଟିଲାଖ ମଦାଙ୍ଗ ମନୁମଥ ଯେଉଁଟାକି ମନୁମଥ ହେବ ନିଶ୍ଚୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେବଣ ଜେବଣ লাই ନିରମିଲା ଅନୁପାମା ଦିଲେ ମାନେ ଦେଲେ ହାଦେ ବୁଝିପାରିଲ ହାଦେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦାବଳୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଏତିକି ରହିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ। 6 ବିଭକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜାଣିଛି କର୍ତ୍ତା କର୍ମକରଣ ସେ ହେଲା କାରକ। ଠିକ୍ ଅଛି ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଯାଇକି ଦେଖି ଓକେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଭ୍ରମଳନ୍ତେ ବିଷୟନ୍ତେ ଏମାନନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନନ୍ତ ବିଦ୍ୟାମାନନ୍ତ କଳୁଷମାନନ୍ତ ଲକ୍ଷଣାନ୍ତ ହାଡ଼ମାନନ୍ତ ଜାଗମାନନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରମାନନ୍ତ କୌରବନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଏସବୁ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ତହୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚମୀରେ ତହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ତ ଆଉ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ତହୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଈଶ୍ୱର ତହୁଁ ମନରୁ ତହୁଁ ମହର ତହୁଁ ତତହୁଁ ତାପରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ହୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜ ହୁଁ ଆଜନ ମହୁଁ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ହୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ତ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି ପୂର୍ବସର୍ଗ ପରସର୍ଗ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ହିଁ ତହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସପ୍ତମୀରେ ହିଁ ତହିଁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ବାସୁଦେବର ତହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ତହିଁ ତାହାର ତହିଁ କନ୍ୟା ତହିଁ ଉଭୟ ତହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଉଭୟ ହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ନିରର୍ଥକ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଏଟା ତାର କିଛି ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତଏମନ୍ତ ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଲା ହୋଇ ତ ମାନେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କି ତୋର ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତସେ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଳିଲା ତୋହର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଦୁଃଖ କର୍ମ ମାନ ତୁ କରୁ ମନେ ହୁଏ କାହାଣୀ କହିବା ଢଙ୍ଗରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ନିରର୍ଥକ ଅକ୍ଷର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା କେବଳ କାହାଣୀ କଥନ ଶୈଳୀକୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରେ ନାହିଁ କାହାଣୀର ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରଖେ। ଏହି କାରଣରୁ କେତେକ ବାକ୍ୟ ଦୀର୍ଘ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ଏହାର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି କେତେକ ବଡ଼ କେତେକ ଛୋଟ କେତେକ ପୁଣି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ପୁଣି କେତେକ କ୍ରିୟା ରହିତ ମାନେ କ୍ରିୟାହୀନ 2 ବା ତତୋଧିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଉପାନ୍ତ ମିଳନ କାହାଣୀକୁ ସୁଶ୍ରାବ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 2 ଠାରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କ'ଣ ମିଳନ କାହାଣୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ସୁଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବହିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିନେ ରୁଦ୍ରସୁଧା ନୀତିକି ଜାଣିପାରିବା ୟାର ଶେଷ କେଉଁଠି ହେବ। ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯୋଗୀ କାମାନନ୍ଦକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନ ପାଇପାରି ନାହିଁ। କିଏ କାମାନନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନାୟକ ନାୟିକାର ମିଳନ କୈବଲ୍ୟ ଲାଭ ହିଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣତି। ତେଣୁ ଗଦ୍ୟରେ ରଚିତ ଏପରି ରସାଳ ଓ କାବ୍ୟିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁର୍ଲଭ। ପୁରା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବୁଲିଯାଇ ନେବି ଏଭଳି ଭାଇ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିତେ ପାଇବାନି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି କେତେ ମହାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗଧଗୁଡ଼ା ଚିହ୍ନିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ମା ଆମ ମାଟି ମା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝିଗଲା କଥା। କେହି ଯେଉଁ ଭାବିବନି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ନେଇଛି ଭାଇ କିଛି କରିବନି ଓଡ଼ିଆ ନିଅ ନଲେଜ ଭାଇ ଅନର୍ସର ନଥାଏ ନଲେଜ ଥାଏ ବ୍ରେନ୍ରେ। ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନିଅ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ ପଲିଟି ପଢ଼ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ ମାଷ୍ଟରୀ ହାସଲ କର ତାପରେ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ 1000 ଲୋକ ଅନେ ବୁଝିହେଲାନି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବ 1000 ଲୋକ ସ୍ପିଚ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଶୁଣିବେ ବୁଝିହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେଇଭଳି ଏକ କ'ଣଲେ ଦିମାଗଦାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବନ ନା କି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଭାଇ ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପଚାର ମୋତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଚାର ପଲିଟି ପଚାର ଜୋଗ୍ରାଫି କନଫିଡେନ୍ସ ବୁଝିହେଲା କଥା କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ କର ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ବେଶୀ କଥା କିଛି କହୁନି ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ ତୁମମାନେ ମୋତେ କହିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଓକେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଦରକାର କହିଥିଲେ ଜଣେ ମୋତେ କହିଥିଲା ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାପରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ଭାବୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆଣିବି।